अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी का वो है सेल साइकिल। मतलब कि सेल डिवीज़न पढ़ेंगे कि किस तरह सेल जो है अपना साइकिल कंप्लीट करता है। इन शॉर्ट के हाउ सेल डिवीज़न occur like mitosis and meiosis। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सेल साइकिल बेसिकली है क्या। तो सेल साइकिल इज़ द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लिकेट। सेल साइकिल सशे दे बच्चे सेल साइकिल मुंग सरा सीक्वेंस दे यो तरतीब दे द मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, द मुख्तलिफ लम्हातो यो तरतीब दे जे आगा प्रॉपरली यो बल पसी रवान दी जे दगी इवेंट्स पर नतीजे के दगी प्रोसेसेस पर नतीजे के सेल सशी द जान पशांति बल सेल जोड़ की। डुप्लिकेट मतलब स जे सेल डिवाइड शी और दो सेल्स जोड़ की। द डुप्लिकेट मतलब दलता किसरे बचे जे सेल डिवाइड शी और द जान पशांति सिमिलर सेल जोड़ की। वर्ड डुप्लिकेट मीन्स जे सेल डिवाइड शी, सेल डिवाइड हो और अपनी तरह का एक दूसरा सेल प्रोड्यूस करे। अब इन सेल्स की तादाद क्या है? दो है। तदीद सेल्स तादाद बसी दो भी वरे से यो ऑलरेडी दा मौजूद सेल हो दे डिवाइड हो द जान पशांति दो नोर सेल्स जोड़ नदी तसोई देता डुप्लिकेट्स हुई दी तसोई बचे डुप्लिकेट वार्ता हुई चे आइडेंटिकल द जान पशांति नोर सेल्स जोड़ it contents and then divides into two और ब्या फर्दर से दे जदीदा टोल कंटेंट्स हम डुप्लिकेट ये डुप्लिकेशन मतलब सिर्फ दा न दे च द जान पशांति बल सेल बल्कि पदी सेल के ची सुमरा कंटेंट्स थी। द कंटेंट्स न मुराद सेल ऑर्गेनेलीज, द कंटेंट्स न मुराद प्रोटीन्स, द कंटेंट्स न मुराद enzymes, the contents na murad carbohydrates, lipids, each and everything چې هغه په دې سیل کې موجود هغه بس کیږي دغه به ډوپلیکیشن کی دغه شانتي به نور سيزونه پیدا کیږي دغه شانتي به نور سیل ارګانیلیز پیدا کیږي د مایټوکانډریا به پروډوس کیږي گالجی باډیز به پروډوس کیږي پلاستډز به پروډوس کیږي رایبوسومز به پروډوس کیږي ورسره بچ دینو نیوکلیس پروڈکشن کیږي مینز کروموسوم جینیټک مټیریل کروماټین डी एन ए ایچ اینڈ ایوری تھنگ به ډوپلیکیشن کیږي آفٹر ډوپلیکیشن فارمیشن آف دی کاپیز د کاپیز فارمیشن نه بعد چې دا کاپیز جوړ شي د هر یو سټرکچر د هر یو کمپاوند د هغې نه بعد به دا سیلز شي په دوو سیلز کې ډیوایډ شي او د دواړو سیلز ترمنځ دا کم نوې دوه سیلز چې د لومبني سیلز نه جوړ شو نو د دغه دواړو سیلز ترمنځ به دا ټول اسیډز چې دي د اسیډز نه مراد ای ټي پیز ان ای ډي پی ایچ مونږ سره څومره سیل ارګانیلیز دي هغه ان دی فارم آف mitochondria दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे राइबोसोम दे गाल्जी कॉम्प्लेक्स दे न्यूक्लियस दे न्यूक्लियोलस दे ईच एंड एवरीथिंग دا بسشي دا به هم د دې دواړو دا کم دواړه نوې سیلز چې جوړ شوي دي د دې ترمنځ به برابر تقسیمیږي ایکول ډسټریبیوشن به کیږي نو دې ټول پروسس ته مونږ څه وایو ډوپلیکیشن یا سیل ډیویژن ورته وایو دې ټول پروسس ته مونږ څه وایو بچې ډوپلیکیشن یا cell division ورته وایي. Rodolphe Virchow 1858 proposed cell lineage theory
which states that cells always arise from pre-existing cells. روډالف ویرچو چې هغه په 1858 کې د سیل ډویژن دا نظریه پیش کړې وه. فرست ټایم د سیل ډویژن نظریه روډالف ویرچو پریزنټ کړې وه او د دغې نظریې مطابق هغه وی چې کم نوې سیلز جوړیږي نو دا د څه نه جوړیږي، دا آلریډي چې کم سیلز مونږ سره په باډي کې موجود دي د یو ارګانیزم، د هغې سیلز د ډویژن په نتیجه کې مونږ سره نوې سیلز جوړیږي. This occurs by the division of pre-existing cells. اوس دا نوې سیلز جوړیږي د زړو سیلز نه جوړیږي. How they form? By the division of pre-existing cells. किस तरह बनते हैं, संग जुड़ेगी? पहले से मौजूद सेल्स के तकसीम होने से, डिवाइड होने से नए सेल्स बनते हैं. नवे सेल्स बकल जुड़ेगी, अलग जुड़ेगी چې کم زاړه سیلز دي او د هغې ډویژن وشي، هغه څه شي، ډیوایډ شي، تقسیم شي. صحیح ده؟ نو مونږ سره څه جوړ شي؟ مونږ سره نوې سیلز جوړ شي. خو نوې سیلز د بل ځای نه راځي، د پری ایگزسټنګ ورډ مونږ دلته یوز کړی دی. دلته هغه پری ایگزسټنګ ورډ یوز کړی دی. څه یوز کړی دی بچې؟ پری ایگزسټنګ ورډ. مطلب دا دی چې په باډي کې یا په ارګانیزم کې چې کم آلریډي سیلز موجود دي د دغې سیلز نه به نوې سیلز جوړیږي، نه کې دا نوې سیلز به چې دی نو بهر نه راځي، د بل ځای نه به دا نوې سیلز نه راځي، بلکې دا به آلریډي چې کم سیلز مونږ سره موجود دي د هغې سیلز د ډویژن نه بعد به دا نوې سیلز جوړیږي. نو پری ایگزسټنګ ورډ چې دی دا یو ډېر ټیکنیکل ورډ دی، دلته کې یوز شوی دی. په دې پوره سټیټمنټ کې پری ایگزسټنګ ورډ چې دی نو دا زموږ دپاره امپورټنټ دی. پری ایگزسټنګ ورډ څه مطلب دی؟ چې آلریډي کم سیلز موجود دي د هغې سیلز د ډویژن نه بعد به مونږ سره نوې سیلز جوړیږي. A growing cells has 2 periods to constitute cell cycle. څه مطلب؟ یو سیلز دی، یو سیل دی یا سیلز دی، سیل دی یا سیلز دی او هغې کې گروت کیږي، روان دی، مسلسل د هغه سایز انکریز کیږي. دا گروت ورډ نه دی، دا ډېر زیات ایکسپلینیټري دی. د هغه سایز انکریز کیدل شو، گروت کې دا راځي. په گروت کې دا راځي چې د هغه فنکشن میچور کیږي، د هغه فنکشنز چې دی نو هغې کې سټرینث راځي، هغه پرفیکشن طرف ته ځي، دا هم گروت دی. فنکشنز څه دي؟ لکه موږ سره سمپل اگزامپل ریسپایریشن، ریپروډکشن، یا د دغې سیل چې خپل هر یو کار وي، لکه لیور سیل مونږ واخلو انسولین پروډکشن شه، لیف سیل مونږ واخلو میزوفیل سیل فوټوسنتیسس شه، نو فوټوسنتیسس کې پرفیکشن راتلل، فوټوسنتیسس ښه طریقې سره کول، داسې دا هم گروت کې راځي. نیو سیل ارګنیلیز جوړېدل دا هم گروت کې راځي. نو هر یو سیل چې وي چې هغه کې گروت کیږي، دا گروت اوس خبره ده چې دا گروت په کم سیل کې کیږي. یو کوېسچن دلته دا ارایز کیږي چې گروت په کم سیل کې کیږي. په پلانټ کې که مونږ وګورو نو 2 ټایپس آف سیلز وي مونږ سره ملاویږي. لیوینګ سیلز دي، لیوینګ سیلز دي او ډیډ سیلز دي. لیوینګ سیلز مونږ سره میرسټمیټک سیلز دي، پیرنکایمیټس سیلز دي ایټسټرا. ډیډ سیلز مونږ سره که ستاسو خیال وي واسکولر بنډلز، زایلم اینډ فلویم، په هغې کې مونږ سره ټریکیډز دي او دغه شانتې نور سیلز دي چې هغه څه دي؟ ډیډ سیلز دي. نو دا گروت ورډ چې یوز شوی دی دلته کې، د گروت ورډ نه مراد دا دی چې لیوینګ سیلز. د گروت ورډ نه مراد یو بل څه دی بچې؟ لیوینګ سیل. د گروت یا د گروینګ سیل نه مراد څه دی؟ لیوینګ سیل.
دا growing یا growth word چې یوز شوی دی د دې نه مراد دلته دا دی چې living cell ډیډ سیلز چې کوم وي په هغې کې ډویژن نه کیږي په ډیډ سیلز کې ډویژن نه کیږي د growing cell نه مراد living cell دی نو هر living cell چې دی په هغه کې به growth کیږي د هغه به سایز انکریز کیږي په هغه کې به سیل ارګینلیز په هغه کې به different compounds synthesize کیږي enzymes proteins lipids carbohydrates په هغه کې به respiration کیږي په هغه کې به photosynthesis کیږي دا ټول پروسس living processes چې دی نو هغه به په دغې growing یا living cell کې کیږي نو چې کله یو growing cell وي یا cells وي نو د هغه لایف سایکل په دوو حصو باندې مشتمل وي دوه سټیجز پکې راځي دوه پیریډز پکې راځي دوه ټایپ آف سټیجز نه هغه تیریږي هر یو لیوینګ سیل لومبنی چې دی نو هغې ته مونږ وایو انټرفیس انټرفیس چې کله دا سیل فولي ګرو شه د خپل میکسیمم سایز ته ورسید د میکسیمم سایز ته رسیدو نه بعد چې په ده کې ټول آرګنلیز کمپلیټلی جوړ شول په ده کې ټول پروټینز هر څه برابر شو دی اوس ډویژن دپاره به ځان تیاروي فرده نو ده کې به څه پروسیسز نور کیږي نو دی چې ډویژن ته انټر کیږي نو فسټ به دی انټرفیس ته ځي دی به ډویژن دپاره ځان تیاروي د مایټاسس یا د میاسس ډویژن دپاره به ځان تیاروي د انټرفیس ته مونږ وایو پیریډ آف نان ډویژن پیریډ آف نان ډویژن ورته ځکه وایو چې په دې سټیج کې دا سیل چې دی نو دی ځان د ډویژن دپاره تیاروي د تقسیمېدو دپاره ځان تیاروي د څه دپاره ځان تیاروي د ډویژن د تقسیمېدو دپاره ډویژن نه څه مراد دی چې دی به یا تھرو مایټاسس ډیوایډ کیږي یا به تھرو میاسس ډیوایډ کیږي خو ډویژن دپاره دته څه پکار دي چې د کې څومره سیل آرګنلیز دي چې هغه ټول ډبل شي د کې څومره کاربوهایډریټس پروټینز لیپډز انزایمز هارمونز اټسټرا څومره کمپاونډز دي کیمیکل هغه څه شي ډبل شي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو انټرفیس او دې فیس کې دې ځان تیاری اوس دې فیس کې سیل ډیوایډ کیږي نه صرف د ډویژن دپاره ځان تیاری د سیل ډویژن نه مطلب څه دی چې جنیټک مټیریل ډیوایډ شي بیا د سیل ډویژن نه مراد څه دی چې د نیوکلیس ډیوایډ شي او دا سیل په دوو حصو کې بیا فردر تقسیم شي او دوه نوې سیلز جوړ شي دغې ته ډویژن وي کله چې دی ځان د دې ډویژن دپاره تیاری سیل ارګنلیز ډبل کوي او دې نه علاوه چې دی نو پروټینز انزایم هارمونز کاربوهایډریټس لیپډز اټسټرا دا ډبل کوي نو دا ډویژن فیز نه دی ته مونږ انټرفیز وایو دا نان ډویژن فیز دی یو دا پیریډ شو دویم پیریډ څه دی پیریډ آف ډویژن پیریډ آف ډویژن نه مراد مایټاسس او میاسس دې ته ایکټیو ډویژن ورته هم وایي دې سټیج یا پیریډ کې سیل څه کیږي ډیوایډ کیږي تھرو مایټاسس اور تھرو میاسس it is the sum of the phases of growth of an individual cell type دا cell cycle چې دی دا موږ سره څه دی مجموعه ده sum مطلب څه دی مجموعه د څه شي مجموعه ده the different phases the different stages of growth د څه دی د یو individual cell د گروت مختلف فیزز دي دا سیل چې گروت کوي که نه نو د مختلف فیزز نه تیریږي دغې فیزز ته مونږ څه وایو سیل سایکل وایو په دغې فیزز کې دوه مین سټیجز راځي انټرفیز پیریډ آف نان ډویژن اینڈ ډویژن فیز کلیر دی بچې دا فیزز راځي ښه په انټرفیز کې بیا فردر مونږه درې سټیجز کې ډیوایډ کړی دی انټرفیس لکه مونږه یا دا پوره ایونټ چې مونږه واخلو ایون دا سیل سایکل چې مونږه واخلو د سیل د فارمیشن نه واخلي تر
ډویژن پورې چې د نیکسټ دوه سیلز کې ډیوایډ شي دې ته مونږ څه وایو سیل سایکل وایو. دا مونږ سره دوه مین سټیجز باندې مشتمل دي انټرفیز او ډویژن پیریډ. بیا فردر دې ته مونږ مختلف نمونه ورکړي دي لکه انټرفیز چې نان ډویژن فیز چې هغې کې مونږ G1 S فیز G2 فیز او بیا ډویژن فیز دی چې هغې ته مونږ مایټاسیس یا میاسیس وایو. مایټاسیس یا میاسیس وایو. G1 نه څه مراد دی؟ د G1 نه مراد دی گروث فیز 1. گروث فیز 1 مطلب دا دی چې په دې کې دا هغه فیز دی چې سیل ځان پریپیر کوي او بیسیک څیزونه تیاری لکه رو چې دی نو مایټوکانډریا ډبل کول شو، ډفرنٹ ټایپس آف انزایمز او هارمونز چې هغه په ډویژن کې هیلپ کوي د هغې فارمیشن وغیره شه. سنتیسس فیز کې بیا مختلف همدغه شانتي کمپاوند سنتیسایز کی او بیا G2 growth phase 2 دی انشاءالله فردر به ډیټیل کې وایي. Most growing plant and animal cells take 10 to 20 hours cell cycle time to double in number. زیاتر پلانټس چې دي که نه ګروئنګ پلانټس چې دي لیوینګ پلانټس یا انیملز چې په هغوی کې ګروت ریپیټ کېږي اسپیشلی د ارلی سټیجز خبره کوي یا په پلانټس کې میرسټمیټک سیلز شو نو د هغوی سیلز چې دی خپل سیل سایکل 10 to 20 hours کې کمپلیټ کوي. ډیپینډ کوي چې د سیل پوزیشن کم یو دی مطلب چې کم ټایپ آف سیل دی د کم ټیشو حصه ده نو په دې باندې ډیپینډ کوي. اوس نان ګروئنګ ټیشوز دي نو د هغې سیلز چې دی نو یا خو نه ډیوایډ کېږي لکه پرمننټ ټیشوز شو لکه پیرنکایمیټس ټیشوز شو هغه نه ډیوایډ کېږي یا که ډیوایډ کېږي نو ډېر زیات ټایم اخلي. دغه شانتې مونږ سره ییسټ ټایپ آف فنجای د خمیر چې ورته مونږ وایو نو هغه 120 منټس اخلي چې ډیوایډ کېږي. څومره ټایم دی 120 منټس. 120 منټس مونږ سره 2 hours شو نو په 2 hours کې د ییسټ فنجای یا د خمیر فنجای چې کم دی د هغې سیلز خپل سیل سایکل کمپلیټ کوي ډیوایډ کېږي په 2 سیلز کې. A mammalian cell has a generation time of 16 hours. کم چې mammalian cells دی mammals دی mammals مونږه هغه ارګانیزمز ته وایو چې هغوی خپل چایلډز له برث ورکوي او بیا هغوی ته فیډینګ کوي نو هغې ته مونږه mammalian cells وایو. لکه مونږ سره هیومن شه، مونږ سره ایلیفنټ شه، مونږ سره لاین شه، دا ټول مونږ سره mammals دي. نو mammalian سیلز کې چې دی نو مونږ سره څه وي د هغوی ایوریج سیل ډویژن چې کم دی یا سیل سایکل چې کم دی نو هغه 16 hours اخلي. میکسیمم یا مینیمم کیدی شي ډیپینډ کوي په ټیشو یا په ټایپ آف سیل باندې. In unicellular organism cell divides at a very fast rate. unicellular organism لکه بیکټیریا وغیره شو د هغوی سیلز چې دی نو ډېر ریپیډلی څه کېږي ډیوایډ کېږي ډېر تیزۍ سره ډیوایډ کېږي. بچې دا خو زمونږه یو شارټ غونته کې انټروډکشن و د سیل سایکل. په دې کې که ستاسو څه کوېسچن وي نو کایندلی خپل کوېسچن وکړئ. زه تاسو ته دا سکرین باندې دا پوره پیراګراف شیر کوم یا دا پوره کنټنټ شیر کوم نو تاسو وګورئ. دې کې که ستاسو څه کوېسچن وي نو خپل کوېسچن وکړئ. شاباش. کنټنټس ریډ آوټ کړئ. یو ځای کې تاسو نه یې پوه شوي هلته تاسو خپل کوېسچن وکړئ یا کم ایکسپلینیشن ما کو دغې دوران کې تاسو یو ورډ باندې نه یې پوه شوي یا یو سنټنس یا
یو پارټیکولر پارټ وي تاسو پې نه وي پوه شوي نو کوېسچن وکړئ شاباش. نشته کوېسچن بچې مخکې ځو صحیح ده. انټرفیز وایو چې انټرفیز څه شی دی. انټرفیز اول وایو the phase when a cell from the time of its burn to the time when it start dividing is called interphase. انټرفیز مونږ سره هغه سټیج دی. انټرفیز مونږ سره هغه سټیج دی یا هغه فیز دی یا هغه پیریډ یا هغه دورانیه ده چې کله یو نوی سیل جوړ شي د پری ایگزسټینګ سیل. دا نوی سیل جوړ شو د ده برت شو د پیدا شو د دغې ټایم نه والې د دغې وخت نه والې تر کم وخته پورې چې دا سیل ډویژن سټارټ کړی نه دی مایټاسس یا میاسس ته انټر شوی نه دی نو دې ټول فیز ته مونږ څه وایو انټرفیز وایو. دې ټول فیز ته مونږ څه وایو انټرفیز وایو چې دا نوی سیل جوړ شو پیدا شو او اوس دی په خپله ډویژن ته انټر شوی نه دی چې ډویژن ته انټر کیږي دغه ټایمه پورې دې ته مونږ څه وایو انټرفیز وایو. It is the longest period stage in the cycle. دا د سیل سایکل ټولو کې لانګیسټ سټیج دی. سیل زیات تر ټایم دی وخت کې اخلي دی سټیج دی فیز کې اخلي. د هغې وجه دا ده چې سیل اول خپله گروت کوي خپله یو سپیسیفیک سایز ته ځان رسوي بیا نیکسټ دی څه کوي دی ځان د سیل ډویژن دپاره تیاری نو چې ځان تیاری نو دی دوران کې د زیات ټایم لګي ولې چې اول دی خپله گروت کوي خپله میچور کیږي آفټر میچورټي آفټر فولي گروت دا سیل څه کوي دی به بیا ډیوایډ کیږي خو د ډویژن نه مخکې به دی څه چل کوي ځان به تیاری د ډویژن دپاره ځان به څنګه تیاری سیل ارګنیډیز به ډبل کوي د ډویژن دپاره به دی نور انرژي سټور کوي کاربوهایډریټس لیپډس پروټینز فارمیشن به کیږي انزایمز او هارمون فارمیشن به کیږي چې کوم په سیل ډویژن کې به هیلپ کوي نو دا ځکه دا پیریډ چې دی نو ټولو کې لانګ پیریډ دی. سیل از ناٹ ډیوایډینګ اینڈ نو مایټاټیک ایونٹ اکر ان انټرفیز. په انټرفیز کې نه سیل ډیوایډ کیږي او هیڅ قسمه مایټاټیک ایونٹ نه کیږي. مطلب په مایټاسس کې مونږ وایو که نه پروفیز میټافیز انافیز ټیلوفیز نو سیل به ډیوایډ کیږي نه سیل به په انټرفیز کې خپل گروت کوي ځان به میچورټي ته رسوي او د هغې نه بعد به ځان تیاری بیا به د ډویژن فیز ته رسي. During this phase a cell is said to be in resting stage but it is resting only with respect to division otherwise the cell may be very active metabolically. په دې سټیج کې سیل ریسټینګ سټیج کې وي ریسټ کوي خو د ریسټ نه مراد دا نه دی چې دی اوده دی دی به هیڅ قسمه فنکشنز نه کوي. د ریسټ نه مراد دا دی چې دی ډویژن نه کوي د ډویژن پروسیسز نه کوي ډیوایډ کیږي نه خپل ډي ان اے خپل نیوکلیس وغیره هیڅ قسمه دغه ډویژن والا اکټیویټیز نه کوي بلکې ځان تیاری د ډویژن دپاره. نو په دې سټیج کې سیل میټابالیکلی ډیر زیات اکټیو وي ښه پوره اکټیویټیز شو کوي چې کله دی ډویژن ته ننوځي بیا د ده میټابالیک اکټیویټیز سلو شي او د ده ټول فوکس په ډویژن باندې شي خو د ډویژن نه مخکې د ده ټول فوکس په دې باندې وي چې زه ځان د ډویژن دپاره تیار کم
نو د ډویژن دپاره ځان چې تیاری نو د میټابالیک اکټیویټیز ډېر ریپډ وي. ولې ریپډ وي؟ چې دی به زیات ATPs پروډیوس کوي. ولې چې په ډویژن کې دی میټابالیزم نه کوي، په ډویژن کې دی میټابالیزم سلو کوي، نو زیات ATPs به پروډکشن کوي. ولې چې په ډویژن کې د زیاته انرژي ضرورت وي. خپل ارګینیلیز به ډبل کوي، خپل ټول ریسورسز فوډ به سټور کوي، پروټینز، لیپیډز، انزایمز، دا ټول سینتھیسس به کوي. د دې لپاره زیاتې انرژي ضرورت وي. او بیا ډویژن دپاره هم د ځان سره انرژي سټور کوي. ولې چې هغه دوران کې د ټول فوکس په ډویژن باندې وي چې په ډویژن کې څه غلطي ونه شي. د DNA کاپي جوړوم چې په هغې کې څه ایرر رانه شي، کنې فردر چې کوم سیلز جوړېږي کیدای شي هغه کینسرس سیل شي، هغې کې څه ډیزیز راشي. نو د ټول فوکس په ډویژن باندې وي. بیا ډویژن فیز کې نو د هغې نه مخکې چې دی په انټرفیس کې ځان تیاری نو میټابالیکلی دی ډېر زیاته اکټیو وي. During interphase, the cell prepare itself for the division and also grow. This phase occupies a time between the end of cell division and the start of next cell division. The division, the interphase چې دی نو دا د دوو سیلز ډویژنز ترمنځ فیز دی. اول سیل ډویژن وشو، دا یو سیل ته نه جوړ شو، اوس به دا سیل ډیوایډ کیږي، نور سیلز به جوړیږي. نو د دې ترمنځ چې دا کم فیز دی د دوو ډویژنز ترمنځ، دې ته څه وایي؟ دې ته انټرفیز وایي. and interphase cell has a prominent nucleus with nucleolus. د انټرفیز سیل چې دی نو په هغې کې به نیوکلیس ډېر پرامیننټ وي. ولې چې د نیوکلیس اکټیویټیز ډېر زیات وي. نیوکلیس څه کوي؟ پورا سیل کنټرول کوي. دغه شانتي نیوکلیولس پرامیننټ وي. ولې چې سیل ریپډلی ځان تیاروي، پروټینز، انزایمز جوړوي، نو رایبوسومز به هغې له پکار وي او د رایبوسومز فارمیشن په نیوکلیولس کې وي، نو ځکه پکې نیوکلیولس ډېر زیاته پرامیننټ وي. کروموسومز آر نٹ سین ان دس سټیج. کروموسومز انوایند فارم کې وي، څنګه چې پرون مونږ ویلي کروماټین مټیریل unwind form in the form of chromatin material. Chromosomes present in the form of chromatin material. کله چې کروموسوم unwind وي څنګه چې مونږ ویلیو پرون، نو دغه سټیج ته مونږ څه وایو؟ دغې ته مونږ کروماټین وایو. ولې unwind فارم کې وي؟ چې دا ټول جینس کولاو وي او په اسانۍ سره دې نه messenger RNA جوړېږي او فردر چې دی نو دغه میټابالیک اکټیویټیز چې دی نو په اسانۍ سره کیږي چې سیل زر زر گروت وکړي او زر ځان تیار کړي د نیکسټ ډویژن دپاره. On the basis of synthetic activities, interphase is divided into 3 substages. The synthetic activities په بیس باندې interphase په 3 stages کې divide شوی دی، یا لومبنی څه دی؟ G1 بیا S بیا G2. G1 phase first gap substage or growth phase 1. G چې دی نو دا مونږ سره څه دی؟ د growth نه راغلی، growth phase 1. S مونږ سره څه دی؟ synthetic phase. S نه مراد synthetics دی کې synthesis کیږي. G2 phase دا چې دی نو growth phase 2 دی، په دې کې further چې کوم remaining growth پاتې وي په سیل کې هغه کیږي. دا به ډیټیل کې وایو، خو تر دې ځایه پورې که ستاسو څه کوېسچن وي بچې په انټرفیس کې نو تاسو خپل کوېسچن وکړئ.